آج آپ کرسی پہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ مولا علی مشکل کشا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نیچے کیوں بیٹھا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اس لیے نیچے بیٹھتا ہوں کہ نیچے بیٹھنے والا گرتا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی کرسی کھینچ لے گا تب گریں گے، کرسی ٹوٹ جائے تب گریں گے، کرسی کے لائق نہیں رہیں گے تب گریں گے، تو زمین پر جو رہے گا کبھی نہیں گرے گا۔ تو یہاں سامنے تشریف لائے، ایک بار سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں دھارن گاؤں کے رہنے والے اور بالخصوص حاجی صاحب کا، حاجی عبدالسبحان صاحب۔ انہوں نے جو ہے کوششیں کاوشیں کی اور اس دیہات میں بھی اتنی اچھی مسجد بنا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب یاد رکھیے، حسن نیت سے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو چمکائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری راہ میں جو خرچ کرے، جو میرے لیے کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق وہ کرے گا اور میں اپنی شان کے مطابق اسے عطا کروں گا۔ تو آپ نے جو یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں گا، مسجد بہت عالی شان ہے، مسجد بہت عالی شان ہے۔ مسجد آپ نے پکی بنائی، بہت اچھی بنائی ہے، نمازی بھی پکے بن جائیں گے، ورنہ کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔ اب آئیے، بڑی تیزی کے ساتھ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور جن کے نام پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ابھی جو ہے 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور 11ویں شریف کے مہینے میں 11ویں تاریخ کو جتنے عاشقان غوث اعظم ہیں، ہر کسی نے جو ہے اپنی اپنی وسعت کے مطابق فاتحہ خوانی تو کروائی ہی ہوگی، کہیں نیاز کا اہتمام، کہیں لنگر غوث کا اہتمام، اور اس میں جو ہے اپنے اپنے عشق اور اپنی اپنی وسعت کے مطابق جو ہے اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ تو یہ فاتحہ خوانی جو ہے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو 11ویں شریف میں فاتحہ خوانی کون کون کرواتے ہیں؟ میں تو کرواتا ہوں، الحمدللہ سب کرواتے ہیں، ماشاءاللہ کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، اس کا فائدہ معلوم ہے؟ عاشقان غوث ہے بھائی، غوث کے نام سے فاتحہ کریں گے، ہم اپنی وسعت کے مطابق کریں گے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک فضیلت بھی سناتا چلو، ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، کئی روایتوں میں آتا ہے، ایک میں یہ ہے کہ وہ 11ویں شریف یعنی ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو غوث اعظم کے نام سے فاتحہ خوانی کرواتا تھا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو۔ کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم کی بات ہے، ہر مہینے 11ویں تاریخ کو فاتحہ کرواتا۔ وقت آیا، عمر ختم ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بتائیں، چونکہ انتقال جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے عزت کے ساتھ جانا، تو کسی غیر مسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ انتقال ہو گیا، لیکن آپ کہیں گے حضرت آپ تو خود استعمال کر رہے ہیں۔ آگے سنیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد ان کے جو ماننے والے تھے اپنی ریتی رواج کے مطابق اسے لے کر کے آتے ہیں شمشان گھاٹ میں، اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگ لگا دی، اور جیسے ہی آگ لگائی، لکڑیوں پہ آگ تو لگ گئی اور اس کے لاش کو جیسے ہی رکھا جاتا وہ آگ بجھ جاتی۔ تو اس طرح سے کئی مرتبہ انہوں نے گھی ڈالا، تیل ڈالا، اپنے مطابق بڑی کوششیں کی، لیکن وہ جلنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد جو پنڈت تھا وہ پریشان ہو گیا، وہ یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ اس کو آگ ماتا کھاتی ہی نہیں، لہٰذا اس کو پانی میں پھینک دو۔ پانی میں ڈال دیا۔ اب اسی شہر میں ایک غوث اعظم دستگیر کا ماننے والا، ان کے خواب میں غوث اعظم دستگیر تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم یہاں پر اب تک سو رہے ہو، میرا مرید، میرا چاہنے والا، اس کی لاش پانی میں تیر رہی ہے۔ بتایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، ایڈریس بتایا، فلانا ابن فلانا۔ تو کافی ادب اور تہذیب کے ساتھ ڈرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ یا غوث اعظم دستگیر، میں جہاں تک جانتا ہوں جب تک وہ دنیا میں تھا
मेरी निगाह ने तो उसे कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, इसलिए कि मैं ये जानता था और ये जानता हूं कि वो गैर मुस्लिम था, और गैर मुस्लिम था इस वजह से वो मरा, और आपका मुरीद कैसे हो गया हो? तो जो गौसे आजम की 11वीं शरीफ में नियाज खानी करवाते हैं, लंगरे गौस का एहतमाम करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, वाकई में ये वाकया सुनने के बाद मचल जाएंगे। गौसे आजम ने फरमाया कि तुमने जरूर देखा था कि वो गैर मुस्लिम था, लेकिन बात यह है कि वो मेरी अकीदत में हर महीने की 11वीं तारीख को मेरे नाम से फातिहा खानी करवाता था, और जो मेरे नाम से फातिहा खानी करवाए और हर महीने की 11वीं तारीख को मेरे नाम से फातिहा खानी करवाए, मैं चूंकि वलियों का सरदार हूं, तो जो मेरी मोहब्बत में दुनिया में रहे, जब उसकी मौत आए, मुझे कब गवारा था कि वो हालत कुफ्र में मरे। अगर वो हालत कुफ्र में मरता तो वो जहन्नमी होता, वो जहन्नम में जलता, और उसके रफीका ने जो जलाने की कोशिश की थी, यहाँ पर उसकी लाश जल जाती, लेकिन मुझे कभी गवारा नहीं था कि वो जो मरे तो हालत कुफ्र पर मरे। इस वजह से उसके मरने से पहले मैं आकर के उसे कलमा पढ़ा दिया है, अब वो काफिर नहीं बल्कि ईमानदार होकर के मरा है, इस वजह से अब वो जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। तो गौसे आजम के नाम से जो फातिहा खानी करवाते हैं ये बरकत है, और गौसे आजम के दीवानों, जो गौसे आजम के सिलसिले से मुरीद हुए हैं, जो कादरी हैं, अपनी किस्मत पे नाज करिए। आखिरी बात मैं अर्ज करता चलूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूं। गौसे आजम दस्तगीर, चूंकि आपकी बहुत सारी करामतें हैं, जिसमें से एक ये है अहम बात कि एक मर्तबा गुफ्तगू हो रही थी, चूंकि जिस लाइन के जो लोग रहते हैं अपनी लाइन के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, उस दौर के एक वली थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी कि गौसे आजम दस्तगीर के ताल्लुक से फरमाया कि अपने मुरीदीन के ताल्लुक से कि मेरे मुरीदीन में से अगर कोई गुनाह करता है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे मौत आ जाती है, इसलिए कि कहीं वो गुनाहों का आदी ना हो जाए। ये उनकी शान थी, लेकिन गौसे आजम की मुरीदीन की शान क्या है? गौसे आजम ने फरमाया कि आपके मुरीदीन का हाल ये है कि अगर वो गुनाह करे तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे मौत आ जाती है, लेकिन मेरे मुरीदीन का आलम ये है कि जब तक मेरा मुरीद तौबा नहीं कर देता तब तक मैं उसे मरने नहीं देता हूं। तो गौसे आजम के मुरीदीन की शान ये है। ये दिवाली का महीना गुजरा तो उनको भी कहीं के बोनस के तौर पे डबल तनख्वाह दी जाती है, कहीं कुछ गिफ्ट किया जाता है। तो मैं ये दुनिया की तरफ नहीं, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं बस कि ये जो हमारे आइम्माए किराम खिदमतें करते हैं, आपने मस्जिद बनाई, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपकी जो है कोशिशों को कबूल फरमाए। लेकिन यहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ते इमाम साहब के पीछे या दीगर जगहों पे जहां जहां से हमारे इस्लामी भाई आए हैं, वो कोशिश ये करें कि जुमाअतुल मुबारक के दिन अगर आप 50 लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, तो अगर 50-50 रुपए भी हजरत को हदियतन मुसाफा में पेश कर दिए तो जाहिर सी बात है, इस दौर में ये मेरा मौजू नहीं है और मेरे पास मौजू लेने का वक्त भी नहीं है, ये जरूरी बात है, इसलिए मैं अर्ज करता चलूं कि इस दौर में आपने इमाम साहब को तनख्वाह कितनी दी है? 8,000 से 10,000 रुपए। आप अपना खर्च देख लें कि आपकी कितनी कमाई है, कितना खर्च है। तो इमाम साहब को आप देखते हैं कि बस हुजरा शरीफ में इमाम साहब को तो खाना हमने दे दिया, आप पैसों की क्या जरूरत होगी। इमाम साहब के पीछे भी बड़ा परिवार है, बच्चे भी त्योहारों में इंतजार कर रहे होते हैं, माँ बाप भी इंतजार कर रहे होते हैं, उनके पीछे भी बहुत बड़ा जो है परिवार होता है, घर को भी देखना होता है। तो इमाम साहब से आप कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक मुसाफा कर लिया करें। अगर आप 10-10 रुपए भी पेश करेंगे तो 10 लोग मिलकर के पेश करते तो उनके पास 100 रुपए जमा हो जाएंगे, कम से कम हफ्ता दिन का खर्च तो हो जाएगा। तो जितने इस्लामी भाई हैं कम से कम ये कोशिश करें कि इस तरीके से हम पेश करेंगे तो इमाम साहब का भी काम हो जाएगा, उनको भी परेशानियां नहीं होंगे, और वो जो है इत्मीनान के साथ और जो नमाजें पढ़ाएंगे खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ा सकते हैं।